ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్, 3 years కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఎప్పటి నుంచి కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్దామనే ఉంటారు మీ అందరూ. మీ అందరు నేమ్స్ తెలియాలంటే నాకు వైవా టైంలోనే అందరు నేమ్స్ అని నోటెడ్ అయిపోయాయి. మీ అందరినీ చూడాలంటే కాలేజ్లో ఎగ్జామ్ అయినా జరగాలి, లేదా ఇలా ఫంక్షన్స్ అయినా జరగాలి, లేకపోతే మీ అందరు కనిపించాలి. సో మీ గొడవలు చూసాను కాలేజ్లో. సో మీరు బాగా చదివారు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఓన్లీ కోర్ట్ రూమ్ వరకే ఉంచండి. కోర్టు బయట ఇంటి దగ్గర మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్రదర్శించొద్దు. మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పనిచేసేది కూడా కోర్టులోనే. సో ఇప్పుడు ఎలా టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయలేరు, కానీ ఎలా కోర్ట్ రూమ్ లో ఒక జడ్జి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు లా ప్రకారంగా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు అలా మీ సామర్థ్యం ఉండాలి. సో నేను మీ అంతా చెప్పే అంత పెద్దదాన్ని కాదేమో, వయసులో చిన్నదాన్ని, కానీ ఒక మంచి మాట చెప్పినప్పుడు చిన్నవాళ్ళు చెప్పినా వినాలి. నేను వింటాను, మీరు వినాలని ఆశిస్తున్నాను. నాకు మా పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది వినండి. మీరు ధర్మంగా ఉంటే ధర్మమే మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. సో మీరు అడ్వకేట్స్ అయ్యాక కూడా ఎన్ని కేసెస్ గెలిచాము అని కాదు, ఎంత న్యాయంగా గెలిపించాము అని ఉండాలి. మీరు డబ్బు సంపాదిస్తే పేరు వస్తుందేమో కానీ గుర్తింపు అనేది రాదు. మీరు న్యాయంగా నిజాయితీగా ఉంటేనే గుర్తింపు వస్తుంది. సో మీరు ఎలాగో అందరూ ఇంకా అడ్వకేట్స్ అవ్వకముందే సెటిల్మెంట్స్ చాలా చేస్తున్నారు. అన్ని సెటిల్మెంట్స్ అన్ని అయిపోతున్నాయి. సో ఆఫ్టర్ లైసెన్స్ వచ్చాక కూడా మీరు ఇంకా న్యాయంగా అన్ని సెటిల్మెంట్స్ చేయాలి, పేరు న్యాయంగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రొడక్షన్. Respected Sharma sir, dear colleagues and all my dear students, literally can't believe I'm giving this fearless speech to you all. Just one line I don't remember right now and I literally want to say this is कि अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं. Literally you'll never forget their first ones, first school, first college, so and so, so and so. This is my first job and my first batch is actually graduating. So more than you, I am actually very emotional. And trust me, I was awarded one of the best students in the online classes, starting with Mota Bhai Makbul ji. He actually taught me how to add students in the Google Meet. Starting with Mr. Alan, after night duty he used to attend my classes. Vijay ji, he was one of the most, I would rather say, active students. Shravan ji, thank you so much for every time you give this respect. Thank you so much. One more thing I want to add. I just started, guys. It's been my first job. You all are way elder than me, settled in life, but still you are calling us ma'am and giving this much of respect. Thank you so much. I wish you all the very best in your upcoming career, legal career. And trust me, if you want any help, I'm just a call and message away. Apart from that, I don't know. I'm actually very emotional. It's my first batch getting graduated. One more thing, with permission of Sharma sir, I want to announce one thing. No need to worry about ADR Viva. Good marks are given to each and every. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, guys. Nothing, just want to wish you best of luck. Nothing extra. It's your day today. I'm not going to take much time. Thank you so much. And at last, Mota Bhai, Dr. Saab, Makbul ji, Mansoor ji, Lohita, Chandu, I just forgot the name, Mr. Tiwari, and Judge Sahab, how can I forget you? Everybody, thank you so much. I don't know about you guys, but I'm going to remember you throughout my life. Thank you so much for this respect. Thank you so much. For that today, it's your night, it's your evening. I just wish to say from my bottom of my heart to each every one of you, thank you for organizing this wonderful event. And I think I should name few persons because see, I know by face all of you I can recognize, but Makbul ji, Dr. Saab, Shravan, the trio, ULC, this Chandu, Tiwari and Lohita and Judge Saab, because he is wonderful actor, no doubt. I can see his acting. Vijay ji, one of the most helpful person I have ever met. Makbul ji and bag of the day Rajesh, and so many names I can see. Mansoor ji as well. Yes, I was talking about Mansoor. Makbul I already mentioned. So and in the ladies part, so basically I don't know much, but I know the Rashida, Tabassum. I don't know
who are they, but I know they are the most diligent one and the sincere one, and the Shahnaz Begum, Hema Bindu ma'am, one of the sincere, one of the most knowledgeable and the down to earth ma'am. To be honest, I just say one thing, Kalim ji, Dara sir, and Vinay ji, Naveen. Sorry if I forget any name, but to be honest, it's your day. It's the day you will remember every day, because this is the friendship which you will cherish for the whole of your life. From my limited experience, I can say that college friendship is the lifelong friendship which anybody can have. So cheers for this day. Enjoy every moment. Go ahead. Good evening, everyone. Respected Sarma sir, respected ex-principal ma'am, and all my dear colleagues. So I'm just recalling my farewell, and I can also recall like how hard it is to say goodbye. I'll be not giving, I'm not taking much time, but I'll say just know me who, like, you know, I was not lecturing you guys only, but I have also learned a lot from you. So it was always a two-way of thing that we did, and yes, thank you so much for all your cooperation, and definitely we'll be in touch. So today is your day, enjoy your day and party hard. Thank you. Master. Good evening. So, this is my first batch, my first college, my first batch, and as Rajesh was the first student who attended, then Hema Bindu ma'am, then Anuradha ma'am. They all came. And I'm happy that you all are graduating, and final semester exam is done, and happy journey for you people in your professional life. Thank you. అందరికీ కంఫర్టబుల్ ఉండడానికి నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు దాకా మీరు అందరికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? No, they can understand. I've given an opportunity for them also. Because for them only I am speaking Telugu. So whenever we are gathering in the staff room, I encourage to my staff colleagues to speak in Telugu or any other language than their mother tongue. So that's why I am preferring to speak in Telugu only now. మొదటిసారిగా ఆల్రెడీ మీకు మార్కుల గురించి అనుశ్రీ చెప్పేసింది. She was already permitted to disclose the things. ఆల్రెడీ రావడంతో అడిగితే నేను చెప్పానమ్మా, నేను సబ్జెక్ట్ నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి నీ నోటితో అది వస్తేనే వాళ్ళకి ఆనందకరంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఐడిఆర్ సబ్జెక్టు నేను చెప్పవలసింది అనుశ్రీ వచ్చి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదండి నేను చెప్తాను అన్నది. సో నేను ఎంకరేజ్ చేయడం నా బాధ్యత కాబట్టి ఓకే చెయ్యమ్మా మంచి చెప్పింది. ఐ హావ్ గివెన్ టోటల్ ఫ్రీడమ్ టు హర్. టోటల్గా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది దాంట్లో, అంటే దాంట్లోకి వెళ్ళింది. కాకపోతే ఒక్కటి మనకి కంప్లీట్ చేయలేకపోయినటువంటిది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. అది యాక్చువల్గా మీకు ప్రొఫెషనల్గా బాగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశం. దాన్ని మేము చేయలేకపోయినాం. ఎందుకు చేయలేకపోయినా మీకు తెలుసు, టైం ఫ్యాక్టర్. సో టైం ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ చేయలేకపోయినాం కాబట్టి యాక్చువల్గా మీకు మార్కులు అవార్డ్ చేయవలసింది కూడా ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్లో మీ పార్టిసిపేషన్కి ఆధారంగా మీకు మార్కులు అవాయిడ్ చేయాలి. కానీ అది చేసే అవకాశం లేదు. అందుకని మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయడం కూడా భావ్యం కాదనిపించి ఏం చేసామంటే దాన్ని మీకు మంచి మార్కులు వేసామని ఆల్రెడీ చెప్పింది సార్. మంచి మార్కులు వేసామని తర్వాత అట్లాగే అన్ని సబ్జెక్ట్స్, అన్ని ఇంటర్నల్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆల్ ప్రాక్టికల్ పేపర్స్ ఎవరిని మేము ఫెయిల్ చేయలేదు. రెండో విషయం, నాకు గుర్తున్నంత వరకు
ఎవరికి కూడా 50% తక్కువ ఎవరికి మార్కులు అవార్డు చేసి ఉన్నట్టుగా గుర్తులేదు. కాబట్టి మీకు మార్కుల గురించి నేను ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ వాళ్ళ సలహా మేరకు వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి మీకు మంచి మార్కులు రావడానికి ఆస్కారం దొరికింది. సో అనదర్ థింగ్, ఇంకొక స్టూడెంట్ వచ్చి నన్ను స్టార్టింగ్లోనే అడిగిందంటే, మీరు చెబుతున్నప్పుడు మేము బయటికి పోతున్నాం కాబట్టి మాకు గైడెన్స్గా ఉండే విధంగా మీ స్పీచ్లు 4 చెప్పండి మాట్లాడినారు. కానీ ఒక 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాల్లో ఇక్కడ చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి యొక్క సబ్జెక్ట్ అది కాదు. కానీ మీ అందరికి నేను ఆల్రెడీ మీ 6th సెమిస్టర్ గ్రూప్లో షేర్ చేశాను. అనుకోకుండా రికార్డ్ చేయబడ్డటువంటి యొక్క ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క యూట్యూబ్ వీడియోని మీకు నేను దాని గ్రూప్లో షేర్ చేశాను. మన బ్యాచ్ మన కాలేజ్ స్టూడెంట్సే కోర్టులో లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ లోపల ఒక జూనియర్స్ అడ్వకేట్స్కి ట్రైనింగ్ కోసం మీరు క్లాస్ తీసుకోండి అని చెప్తే దాని క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది బిగినర్స్కి ఎట్లా అంటే మీరు వాళ్ళ బయటకు వెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సీనియర్ని మీరు ఆఫీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, సీనియర్ ఆఫీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకుంటే కోర్టులో మీరు వేరియస్ స్టేజెస్లో ఏ రకమైన పార్టిసిపేషన్ చేయాలి అన్నది నాకు గుర్తున్నంత మటుకు డీటెయిల్డ్గా దాంట్లో ఒక 45 minutes వీడియో అది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇంప్రూవ్డ్ మోర్. కానీ ఇప్పుడు మనకు అవకాశం లేదు. కానీ తర్వాత యాక్చువల్గా ఒక మన స్టూడెంట్ అయితే ఉండి అతను రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో అతనే క్రియేట్ చేశాడు వితౌట్ మై నాలెడ్జ్. తీసుకొచ్చి చూపెట్టిన తర్వాత ఇంకా ఇదంతా అవసరమా అని అంటే లేదు సార్, అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది, దాన్ని చాలా ఉపయోగపడుతున్నదని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత వచ్చింది. సో మీకు గైడెన్స్ ఏమిటంటే అదొక వీడియోని కనుక మీరు కనుక వినగలిగేటట్లయితే 2 వినటమే కాదు, ఇంకా ఏమైనా దాంట్లో ఇంప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు నాకు మెసేజ్లు పెడితే ఈసారి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేద్దాం. ఓకే. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు వాళ్ళ కాలేజీ నుంచి వదిలిపోయి పెడుతున్నంత మాత్రాన మీరు మాకు దూరం అవుతున్నట్టుగా నేనైతే ఫీల్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్లో గడుతున్నాను. ఇప్పటిదాకా మేము మీకు టీచర్స్, మీరు మాకు స్టూడెంట్స్. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ ఆల్ కొలీగ్స్ కాబట్టి మన సంబంధం ఇంకా బాండేజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క బాండేజ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద కూడా ఉంది. అందుకని ఈ కార్యక్రమం అయిపోయినంత మాత్రాన మీకు మాకున్న బాండ్ కట్ కావట్లేదు. రెండోది, నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషను ఎప్పటికప్పుడు నాకు ఉన్నటువంటి సోర్స్ ద్వారా ఎవరికో ఒకరికి స్టూడెంట్కి నేను షేర్ చేస్తే దాన్ని మీరు షేర్ చేసుకొని మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి. రెండోది, మీరందరికీ కనుక కోఆపరేట్ చేస్తానంటే, ఎందుకంటే ప్రొఫెషన్లో ఉపయోగపడేటువంటిది కాబట్టి అది నవిడేస్ గ్లోబల్గా వచ్చినటువంటి యొక్క చేంజెస్ అనండి, లేకపోతే వస్తున్నటువంటి డెవలపింగ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి మీడియేషన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్. సో దానికి సంబంధించి మీరు కనుక ఆసక్తి చూపెట్టేటట్లయితే మీకు సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత అయినప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని జడ్జెస్ యొక్క సహకారంతో మీకు నేను తీసుకోవడానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ మై ఇన్సూరెన్స్. యాక్చువల్లీ ఎగ్జామినేషన్ కోసం కండక్ట్ చేయవలసినటువంటి ఆ పార్ట్ని మీరందరూ కోరుకొని మేము వస్తాం సార్ అని మీరు చెప్పేటట్లయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ని నేను జడ్జెస్ తోటి మాట్లాడి జడ్జెస్ వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాము మీకు ఇప్పించే ఏర్పాటు నేను చేస్తాను. సో ఐ విల్ బి ఓన్లీ ది కోఆర్డినేటర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్. సో ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ. సో వాళ్ళని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు ఆనందంగా గడపవలసినటువంటి ఈ క్షణాల్లో ఇంకా ఎక్కువసేపు మీ యొక్క టైంని తీసుకొని టైం కిల్ చేయటం అనేటువంటి జరగదు. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చినటువంటి ఒక మిత్రులు ఉన్నారు, అట్లాగే అమ్మాయిలు ఉన్నారు, దూర ప్రదేశాలకు పోవాలి, వాళ్ళ యొక్క ఇన్కన్వీనియన్స్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సో నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని
ఈ రకంగా సద్వినియోగం చేశానని అనుకుంటూనే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈవెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అందరూ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని చెప్పారు, నాకు అడ్వైస్ ఇచ్చారు, అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. అయితే నేను ఇద్దాం అనుకున్నాను ఈ టైంలో. అందరూ ఎలా ఉన్నారో అలా ఉంటే బాగానే ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట రెండు ఆత్మలు కోరుకున్నవి ఓ వరం. రూపురేఖలు వేరట, ఊపిరొకటే చాలట, ఆవరాన్నే స్నేహమంటుంది. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపాల్, అంటే మనం ప్రిన్సిపాల్ గారే అంటున్నాం అంతే, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ అయినా కానీ. అలాగే రెస్పెక్టెడ్ లెక్చరర్ మేడం, సార్, మై కొలీగ్ ఫ్రెండ్స్, మై కొలీగ్ classmates, I proudly say all are my friends, my young friends. I think I am the elder one than all of you. Now I am 68 years. Okay. Sorry. 2 సంవత్సరాలు పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం మన మిత్రులందరూ కలిసి అడిగి మనం చేసుకుందాం సార్, మీరు మీ ప్రొఫెషన్ కూడా కావాలంటే ఓకే అని చెప్పేసి మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఇంతమంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్తున్నారు. ఆ ప్రొఫెషన్లో మీకు ఏ విధమైన కోఆపరేషన్ కావాలన్నా కానీ, అంటే మనకు చాలా చాలా పరిచయాలు ఉన్నాయని నేను సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎవరికి ఏ దశలో అవసరమైనా సరే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మానిటరింగ్ ఆర్ ప్లేస్మెంట్స్, జడ్జెస్ కానివ్వండి, లేకపోతే మీ సీనియర్ అడ్వకేట్ సెలక్షన్లో కానివ్వండి, ఇంకా ఏదైనా అవసరం ఉంటే నా నెంబర్ తీసుకొని మీరు నాకు కాల్ చేయండి. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ యూ, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. బీయింగ్ ఆల్రెడీ మెచ్యూర్ పర్సన్స్, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు, డిగ్రీ అయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రశాంతంగా ఉండి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి లాలో జాయిన్ అయ్యి మీ లైఫ్ని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, సక్సెస్ఫుల్గా ఉండడానికి మీరు చేసుకున్నందుకు మీ లా మంచిగా కంప్లీట్ అయింది. దీంతో ఏమీ కాలేదు, జస్ట్ స్టార్టెడ్ అంతే. మీరు ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. మీరు లా ఆఫీసర్ కావాలన్నా, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, ఒక మంచి అడ్వకేట్ కావాలన్నా, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ డెఫినెట్లీ. మరి అందుకోసం చక్కగా మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ని పెంచుకోండి, కష్టపడి పనిచేయండి. మీ హార్డ్ వర్క్, ఇందాక మేడం చెప్పారు 7 ల్యాంప్స్, అలా మీరు చూసుకుంటూ ఒక మంచి సివిలియన్గా ముందు ఎదగండి. దాని తర్వాత మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చెప్తూ మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. కంటి పాపని కాపు కాసే జంట రెప్పల కాపలాగా నిండు చెలిమికి నువ్వు నేను నీడనివ్వాలి. స్నేహమంటే రూపులేని. యాక్చువల్గా ఈ ఎల్ఎల్బి కోర్సులో జస్ట్ లా తెలుసుకున్నాము, నాలెడ్జ్ పెంచుకుందామని జాయిన్ అయ్యాను. కానీ ఎప్పుడైతే కోర్ట్ రూమ్లో ఎంటర్ అయ్యానో దీన్ని ఒక కెరియర్గా, ప్రొఫెషన్గా స్టార్ట్ చేయాలని మంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది కోర్ట్ రూమ్లో ఎంటర్ అయినాక. అండ్ చాలా రెస్పెక్ట్ దొరుకుతుంది సమాజంలో అడ్వకేట్స్కి. అందరం దాన్ని అదే రెస్పెక్ట్ని కాపాడుతూ ఈ ప్రొఫెషన్కి ఇంకా మంచి పేరు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. నిన్ను నన్ను చూడగానే నమ్మి తీరాలి. కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట రెండు ఆత్మలు కోరుకున్నవి ఓ వరం. చాలా విధాలుగా తెలిపేశాను నేను. ఎంత తెలిగినా కానీ మళ్ళీ ఏమైతే ఒక గ్రూప్ లాగా ఉన్నందుకు ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవరీవన్. అండ్ ఇలాగే కొట్టుకుంటూ ఇలాగే తిట్టుకుంటూ మన ఫ్యూచర్ కూడా ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. సో లక్కీ ట్రిప్ తీస్తున్నారండి కృష్ణారావు సారు. ఈ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కృష్ణారావు సార్దే.
సో కృష్ణ సార్కి రావాలని కోరుకున్నాం. సార్ తీస్తున్నారు. ఎవరై ఉండొచ్చు? షేక్ మునాఫ్. బొరుసులేని నాణానికి విలువుంటుందా? మనమిద్దరము పుట్టుండకపోతే చెల్లికి. And my dear friends, all of you, good evening. On this auspicious occasion, first I want to thank our teachers who spent their valuable time to teach us, and I wish all of you all the best in your all endeavors. Thank you. సూర్యుడు చంద్రుడు లేని గగనానికి వెలుగుంటుందా? మన కన్నులలో కొలు ఉండకపోతే చెలిమికి వెలుగుందా? గలగల మనిసిరి మూవగా కలతెరగని చిరునవ్వుగా నా ఎదలయలే తన మధురిమలై పాడాలి నీ స్నేహం. కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట రెండు ఆత్మలు కోరుకున్నవి. ఫ్యాకల్టీ, మై డియర్ కొలీగ్స్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ డిలైటెడ్. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇవాళ. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఏ గ్యాప్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 10 years ఐ హావ్ బికమ్ అగైన్ స్టూడెంట్. ఐ హావ్ ఓన్లీ నేను వైట్ కోట్ అయితే వేసాను. ఐ హావ్ డన్ క్రిటికల్ కేర్, జనరల్ మెడిసిన్, ఎనస్థీషియా చాలా చేశాను. అండ్ బ్లాక్ కోట్ ఇప్పుడు టైం is the time for wearing a black coat, and I am very much thankful for all your support, all the support, and it was a wonderful 3 years, and thank you very much. ఉన్నదొకటే జిందగీ, ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా ఈ జిందగీ మొత్తం అంతా ఉండేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. నిక్కర్ నుండి జీన్స్ లోకి మారిన, సైకిల్ నుండి బైక్ లోకి మారిన, కాన్వెంట్ నుండి కాలేజ్ కి మారిన, నోట్బుక్ నుండి ఫేస్బుక్ కి మారిన, ఏరా పిలుపు నుండి బాబాయ్ పిలుపు దాకా కాలింగ్ మారిన, ఫ్రెండ్ అన్న మాటలో స్పెల్లింగ్ మారునా, ఫీలింగ్ మారునా, ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. చల్లదనం ఫ్రెండ్షిప్. ల్యాండ్ లైన్ నుండి స్మార్ట్ ఫోన్ కి మారిన, మాటల్లో చిలిపిదనం ఫ్రెండ్షిప్. డ్యూరింగ్ టాకీస్ నుండి ఐమాక్స్ కి మారిన, పక్క పక్క సీట్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. పంచుకున్న పాప్కార్న్ ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారడే, ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారిన ఫ్రెండ్ మారడే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్.
ఫ్రెండ్షిప్ మొట్టికాయ నుండి గట్టి పంచులోకి మారిన నొప్పి లేని తీపిదనం ఫ్రెండ్షిప్ అన్ని పోర్చుకునే అమ్మ గుణం ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే ఎందుకని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్ Mustafa, don't worry, Mustafa. Kalam nee nestam Mustafa. Mustafa, don't worry, Mustafa. Kalam nee nestam Mustafa. Day by day, kalam odilo day by day. Payanche shippe Mustafa, don't worry, Mustafa. Kalam nee nestam Mustafa.
पहला साटा लैला చంద్రముఖి అమ్మాయి విక్రమం మన ఈ గంగా వెప్ప జోడు కాలేజీ పాపసుడు ఎల్లారెడ్డి కూడా కడ ఆఫీసుడు ఎర్ర రోజా పువ్వు సేతికిచ్చి చూడు అందరి ముందు ఐ లవ్ యూ చెప్పిసుడు అరే పడితే లైన్లో పడతది లేకపోతే తిడతది పోతే ఇచ్చత పోతది అది పోతే ఇంకోతొస్తది నల్లా కన్నా అద్దాలు తొడిగిన పోరి అరే పడితే లైన్లో పడతది లేకపోతే తిడతది పోతే ఇచ్చత పోతది అది పోతే ఇంకోతొస్తది హీరో హోండా బండి మీద పొరడు చూడు కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టి కటింగ్ ఇస్తాడాడు షారుఖ్ ఖాన్ లెక్క ప్రపోజ్ చేస్తాడాడు రిప్లై కోసం చెప్పులరగా తిరుగుతాడు అరే ఓకే అని అంటి మహా పోయో గుర్రం అంటాడు ఒక్కసారి పడితే మహా లెక్క నన్న చెయ్యడు ఓకే అని అంటి మా ఓయో గుర్రం అంటాడు ఒక్కసారి పడితే మా లెక్క నన్న చెయ్యడు పడేదాకా పరేషాను చేస్తాడు వాడు ఓకే అని అంటి మహా పోయో గుర్రం అంటాడు ఒక్కసారి పడితే మా లెక్క నన్న చెయ్యడు మీరు గోగనిస్తుంటారు పిచ్చిగా మీ వెనక పడితే పూజిస్తారు స్టేటస్ లో సింగిల్ అని పెట్టేస్తారు లవర్ ఉన్నదాని ఫ్రెండ్ ను ట్రై చేస్తారు నడిచినన్ని రోజులు నడిపిస్తూనే ఉంటారు అవ్వ అయ్యను చూపి వేరే పెళ్లి చేసుకుంటారు